So note down few important points in third law, which are very, very important. Third law of points into like as I said in the last class, action and reaction do not act on same body. Is it not? Because when I apply force on the board, my hand is one body. I can treat my hand as one body and board as another body. When I do action on the board, board will do reaction on my hand. అంతే కదా? So ఇక్కడ ఎన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి? Two bodies. What are those two bodies in this example? My hand is one body, board is treated as another body. I am applying force on the board, that is considered as action. Board will also apply an equal force but opposite in direction on my hand, that is nothing but reaction. Right? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నా హ్యాండ్ ఒక బాడీ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నా, బోర్డ్ ని ఇంకొక బాడీ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నా. నేను బోర్డు మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు నా బాడీ ఇంకొక బాడీ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా, అంటే బోర్డు మీద. అట్లనే బోర్డు కూడా నా హ్యాండ్ మీద ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రియాక్షన్. నేను చేసే పనిని యాక్షన్ లాగా అనుకుంటే, బోర్డు చేసే పనిని రియాక్షన్ లాగా అనుకుంటే. సో యాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రియాక్షన్. బట్ action and reaction do not act on the same body. Very, very important. They will act on two different bodies. So first point, important points to be noted. Few important points to be noted for Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. What are those points? First point, few important points to be noted for Newton's third law of, or regarding a little bit, regarding అంటే రిగార్డింగ్. వినపడట్లేదా? వాయిస్ లో ఉందా? ఓకే. ఆర్ఈజీ అంటే ఏంటన్నా, ఆర్ఈజీ స్టాండ్స్ ఫర్ రిగార్డింగ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ ఫైవ్ important points? First one, action and reaction do not act on the same body. First point ఏంటన్నా, action and reaction do not act on the same body. They do not cancel each other, right? Action and reaction do not act on the same body, but act on different bodies. Right? They do not cancel each other. Cancel anukuntam, action and reaction cancel gavunana, because they are acting on different bodies. If they act on the same body, then I can cancel. Eppudu aithe adi kuda chuddam. Right? Remember, they do not act on the same body. Same body means actually they act on different bodies. They do not cancel. They do not cancel each other. Right? Example, if you hit a wall by your hand, hitting by hand is the action, right? Hitting by hand is the action, whereas wall applies an equal and opposite force on your hand is reaction. Example would is for your understanding. Example, if you
hit a wall, if you hit a wall by hand is action. If you hit a wall by hand, okay, then wall applies an equal and opposite force on the hand is the reaction. ఇక్కడ యాక్షన్ అనేది ఫోర్సే, రియాక్షన్ అనేది కూడా ఫోర్సే. ఆ ఫోర్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి? హౌ ఆర్ దోస్ టూ ఫోర్సెస్? ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్, but they are equal in magnitude. Equal, sir. They are equal in magnitude and opposite in direction. And one is my hand, that is one body, and body is another body, right? So ఇక్కడ మనకి రెండు ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ రెండు ఫోర్సెస్ సైమల్టేనియస్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయా లేకపోతే డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో యాక్ట్ చేస్తున్నాయా? Simultaneous గా అవుతాయి. They will happen simultaneously, right? Action and reaction pair are mutual and simultaneous. Important point. It అయిపోతే then let me just write down another point. Second point is very important point. First point. Second point is action and reaction pair. ఏదైతుందో action and reaction pair are mutual and simultaneous. Mutual and simultaneous. ఒకదానికొకటి పరస్పరంగా. మ్యూచువల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? పరస్పరంగా. మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. మ్యూచువల్, నేను ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నావు నువ్వు అంతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నావు. Mutual and simultaneous. They will not happen at a different times. Both will happen simultaneously. Right? ఒకవేళ నేను యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ రెండు కంబైన్డ్ గా టుగెదర్ గా తీసుకుంటే then they become internal forces. I'll give you examples. In connected bodies, I'll give you examples. But meanwhile, third very, very important point. Third is very, very important point. ఏంటిది అంటే, if action and reaction taken together, రెండు కలిపి నేను టుగెదర్ గా తీసుకుంటే then action and reaction both will become internal forces, right? So when action and reaction taken together action and reaction taken together రెండు కంబైన్ గా నేను తీసుకుంటే both ఏంటి? both అంటే ఇక్కడ ఏంటి? action and reaction, sir. both action and reaction, they become internal forces. Internal forces. Very, 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 very important point. నేను యాక్షన్ ని రియాక్షన్ ని కలిపి తీసుకుంటే they will become internal forces, and internal forces can cancel each other.
ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ క్యాన్సల్ అవుతాయి. ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ గెట్ క్యాన్సల్డ్, రైట్? రెండు కలిపి తీసుకుంటే, నేను రెండు డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటే, యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ రెండు డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటే, దే విల్ యాక్ట్ ఆన్, అఫ్ కోర్స్, ఐ మీన్ దే విల్ నాట్ క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్, అండ్ ఆల్సో దే విల్ బి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ టు ఈచ్ అదర్. మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా కనెక్టెడ్ బాడీస్ లో, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మచ్ బెటర్, రైట్? ఓకేనా? Next important, very, very important topic we are going to enter now. I think you have heard, I'm not sure whether you have heard about this in your lower classes. FBD means free body diagram, right? Free body diagram. Free body diagram. ఒక్క నిమిషం నా. Okay. 18/9/2020. Yeah. Okay. Now, next important topic is we are entering into another topic, very, very, very important topic, free body diagram. In short, we write FBD. Okay, Nana? FBD అంటే ఫ్రీ, పేరులోనే ఉంది, ఫ్రీ బాడీ అంటే బాడీని ఫ్రీ చేయడం. బాడీని ఫ్రీ చేయడం ఎట్లా ఫ్రీ చేస్తాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సిస్టమ్ ఉంది అనుకుందాం. ఒక సిస్టమ్ మీద, ఒక సిస్టమ్ లో లైక్ ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ బాడీ. ఐ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ బాడీ. ఒక బాడీ కంటే ఎక్కువ బాడీస్ ఉన్నాయి ఒక సిస్టమ్ లో, రైట్? ఒక సిస్టమ్ లో మోర్ దాన్ వన్ బాడీ ఉంటే ఐ విల్ ఐసోలేట్ దెమ్, అంటే సపరేట్ చేస్తున్నాం. ఒక బాడీని ఇంకొక బాడీని సపరేట్ గా చేసి I have to write all the forces acting on first body. I have to write all the forces acting on second body. First body మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, సెకండ్ బాడీ మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, అట్లా నేను డ్రా చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే, అట్లాంటి డయాగ్రామ్ ని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటాం. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, ఒక సిస్టమ్ లో ఒక బాడీ కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు 2 బాడీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. నేను 2 బాడీస్ తీసుకున్నా కానీ ఐ కెన్ ఐసోలేట్ దెమ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. నాకు 2 బాడీస్ ఉన్నాయి ఒక సిస్టమ్ లో. ఆ 2 ఓకే, ఈ ఒక సిస్టమ్ లో ఈ 2 మార్కర్స్ ఉన్నాయి. ఒక సిస్టమ్ లో 2 మార్కర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 మార్కర్స్ నేను ఐసోలేట్ చేస్తున్నా. ఐసోలేట్ చేసి ఈ మార్కర్ మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, రైట్? అట్లనే ఈ మార్కర్ మీద ఎన్ని ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి సపరేట్ గా డ్రా చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అంటాం, రైట్? నౌ in this case, let me write. First, what you have to do? First thing is isolate the bodies. Isolate ante? Isolate means separate. Separate. Isolate means separate. Isolate a body from the system. Isolate a body from the system. సిస్టమ్ లో 2 బాడీస్, మినిమం 2 బాడీస్ అనుకుందాం. నేను ఆ 2 బాడీస్ ని సపరేట్ చేస్తున్నా. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే మీకు రాయగలరు. ఇండికేట్ ఆల్ ది ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ బాడీ. ఇండికేట్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్. అది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కావచ్చు, నార్మల్ ఫోర్స్ కావచ్చు, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కావచ్చు, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కావచ్చు. దట్ విల్ డిస్కస్, రైట్? ఆల్ ది ఫోర్సెస్
acting all the forces, indicate all the forces acting on the body. Okay, indicate all the forces acting on the body. Very important. Mind lo pettukondi. Keep these 2 points in the mind, and then we can go ahead. Now let us discuss what are the usual types of forces that we encounter in mechanics. Mechanics lo ఎట్లాంటి ఫోర్సెస్ మనం ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం? మెకానిక్స్ లో ఎట్లాంటి ఫోర్సెస్, రైట్? దెర్ ఆర్ మెనీ, బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విల్ డిస్కస్. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విల్ డిస్కస్. మళ్ళీ స్ట్రెంత్ తక్కువైంది. ఐ డోంట్ నో ద రీజన్. ఓకే, మీకు ఇవాళ ఇస్తేనే బెటర్. See how it goes. Okay. Types of forces that we usually encounter in mechanics. మెకానిక్స్ యూజువల్ గా ఎన్కౌంటర్ అయ్యే టైప్స్ ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఏంటివి? వాట్ ఆర్ దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ దట్ వి యూజువల్లీ ఎన్కౌంటర్ ఇన్ మెకానిక్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వెయిట్. వెయిట్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. వెయిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ mg, రైట్? Weight mg, and also you know that it always acts vertically downwards. It always acts vertically downwards. Second one is normal force, or you can call this as normal reaction force. నార్మల్ ఫోర్స్ అనొచ్చు, నార్మల్ రియాక్షన్ అనొచ్చు, నార్మల్ ఫోర్స్ ఆర్ నార్మల్ రియాక్షన్ అనొచ్చు సింపుల్ గా, ఆర్ నార్మల్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాం సమ్ టైమ్స్. థర్డ్ వన్ ఈస్ టెన్షన్, ఆర్ ఐ కెన్ సే టెన్షన్ ఫోర్స్. టెన్షన్ అన్న ఆఫ్ కోర్స్ టెన్షన్ ఫోర్స్ అని సెపరేట్ గా ఏమి ఉండదు, బట్ టెన్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ ఫోర్స్. అండ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది దట్ విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. సో ఇవన్నీ మనం ఎన్కౌంటర్ అవుతున్నాం. జనరల్ గా వీ యూజువల్లీ ఎన్కౌంటర్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ మెకానిక్స్. ఫోర్త్ వన్ వాట్ విల్ డిస్కస్ ఇస్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, రైట్? స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. Last one, fifth one, let me write frictional force. Frictional force. And all these forces will include in contact forces. Ivanni contact forces. All these sir forces. weight kuda na sir. అంటే వెయిట్ రాదు అంటే సమ్ టైమ్స్, బట్ కొన్ని ఎందుకంటే వెయిట్ ఒక్కొక్కసారి ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్సెప్షన్ ఇవ్వచ్చు. వెయిట్ అనేది మనము సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు అక్కడ కూడా ఎంజినే తీసుకుంటాం. ఈవెన్ ఇఫ్ ది బాడీ ఈస్ లయింగ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్, దెన్ ఆల్సో ఐ రైట్ ఎంజీ. నేను సెపరేట్ గా ఏం రాయట్లేదు. సో దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. ఐ కెన్ సే దట్ వెయిట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ are contact forces only, right? So contact forces, all these will include under what? Contact forces, except weight. Of course weight is an exception. Weight is a part of contact force. Remaining anni kuda contact force, right? They good to it. So these are all contact forces. Why? Because if I show you a block lying on the floor, its weight will be acting vertically downwards. Right, let me show you examples చూపిస్తున్నాను మీకు.
First one will discuss weight. First one will discuss weight, and then we'll come to normal force. First one is weight. For example, I have a block lying on the ground whose mass is m. Right? How its weight will act? Weight always acts Vertically vertically. downwards. Vertically downwards. Vertically downwards, sir. I can show you the weight like this. W is equal to mg. W is equal to mg. Always acts vertically downwards. Remember, always acts vertically downwards. Weight అనేది ఎప్పుడు కూడా because G always acts. Because G always acts vertically downwards. Vertically downwards. Weight always acts vertically downwards. Very, very important. ఇవి మీరు అర్థం చేసుకుంటే then I'm sure you can solve the problems by your own. Right? Now, second example, Nana. First example I have given on the horizontal floor. Second example, if I give you a block lying on an inclined plane. Block of mass m lying on an inclined plane of angle of inclination theta. Let me take this theta as angle of inclination. Angle of inclination. ఒక angle of inclination అనేది ఒక just దీన్ని wedge అనొచ్చు. I can call this as wedge. ఒక దాని మీద inclined plane మీద ఉందనుకుందాం. How weight will act? Vertically downwards, sir. ఇది కరెక్టా? No, sir. No, sir. అంటే మనం No, sir. ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. డౌన్వర్డ్ చేసుకున్నాక ఫ్లిప్ చేసుకోవచ్చు. Right. That's what. This is wrong. Wrong way of drawing mg slantingly. Right? So vertical downwards, whether it is lying on the horizontal plane or on the inclined plane, weight always acts vertically downwards. So I can show the weight W is equal to mg. మరి ఈ బ్లాక్ ఇట్లా పడదు కదా, వర్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. Along the slope. Along the slope it will fall, right? Along the slope it will slide. Why? అంటే ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుందా? Yes, certainly. Yes, sir. Along the inclined plane ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నట్టు కదా ఇట్లా పోతుంది అంటే. Yes, sir. Right? Let us discuss those later on, but here I am showing you on an inclined plane W is equal to mg, which always acts vertically downwards. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఇట్లా వర్టికల్ మోషన్ లో వెళ్తుందా? Never. Never, sir. వెళ్ళదు. ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళదు. ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళట్లేదు. Only possibility of a block to move is along the inclined plane. It can slide. It can slide only along the inclined plane. Right? ఇక్కడ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు, ఇట్లా ఈ డైరెక్షన్ ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే వెళ్ళట్లేదు అంటే మీనింగ్ నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉండాలి. నెట్ ఫోర్స్ జీరో ఉంటే బాడీ will be at rest. Right? We'll discuss one by one. So this is about weight, and I am showing you only weight. ఫస్ట్ కేసు లో ఎక్కడ చూపించిన హారిజాంటల్ ఫ్లోర్ మీద బ్లాక్ పెడితే దాని వెయిట్ అటాక్ చేస్తుంది vertically downwards. Here also weight is acting vertically downwards. Always acts vertically downwards. Always acts vertically downwards. Okay, this is about normal force. Sorry, this is about weight, right? I'm not showing you the components. Components ఇప్పుడే చూపించాను, తర్వాత చూపిస్తా. Components అంటే ఈ weight ని నేను రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. I can resolve this weight into components. One is parallel to the plane,
other one is perpendicular to the plane. That we'll discuss one by one, step by step. But here I'm showing you only weight. Weight ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? Weight always acts vertically downwards. That much I can show you at present. Right? Okay, done. Right. Next one, second important, very important thing that we're going to discuss is normal force. Normal force. జనరల్ గా n తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము, కొన్ని బుక్స్ లో r తో కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. n or r. What is the symbol why we write for normal force or normal reaction force? n or r అంటాం. ఇది ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్ టు ది సర్ఫేసెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్. దిస్ ఫోర్స్ perpendicular. Perpendicular. Normal అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Perpendicular. This force is always normal. Normal means what? Perpendicular. Perpendicular to the surfaces in contact. Surfaces in contact. Contact surfaces ki perpendicular ga act chestadi. Right? For example, ఇంతకుముందు తీసుకుందాం. ఇంతకుముందు డయాగ్రామ్, ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్, I have placed a block of mass m on the ground. Weight ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది? Weight always acts vertically downwards. మరి వెయిట్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ బ్లాక్ అనేది కిందికి వెళ్ళాలి కదా, కిందికి వెళ్ళట్లేదు అంటే ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో బ్లాక్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ కాల్డ్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది అప్పర్ డైరెక్షన్? Normal force. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎన్ని బాడీస్ ఉన్నాను? హౌ మెనీ బాడీస్ ఆర్ దేర్? 2 bodies. One body. ఏంటి? వన్ బాడీ కాదు, 2 బాడీస్. 2 బాడీస్. sir. 2 బాడీస్ ఏంటివి? సర్ఫేస్ Horizontal surface. Block. అండ్ బ్లాక్. ఈ రెండు కలిపితే ఏమంటారు? ఈ రెండు కలిపితే సర్ఫేస్ అండ్ బ్లాక్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as system. Now System. what to do in order to draw FBD? Isolate the body, sir, from the system. Isolate the surface. This is equivalent to block ni isolate chesina. Block ni isolate chesina. I am showing you 2 different bodies. I have isolated, separated them, and I will show you the 2 forces. ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ సర్ఫేస్ ఇంతకుముందు ఈ రెండు ఎట్లున్నాయి? బ్లాక్ అండ్ సర్ఫేస్ రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయా? రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ దీని మీద అప్వర్డ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as నార్మల్ ఫోర్స్. మళ్ళీ బ్లాక్ కూడా సర్ఫేస్ కి కాంటాక్ట్ లో ఉందా? బ్లాక్ కూడా సర్ఫేస్ కి కాంటాక్ట్ లో ఉంది. సో బ్లాక్ కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. బ్లాక్ కూడా సర్ఫేస్ మీద నార్మల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు సిస్టమ్ లాగా తీసుకుంటే, ఇంతకుముందు అన్నాం ఏంటివి అవి? అఫ్ కోర్స్ అది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, ఫస్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బ్లాక్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ ఎ నార్మల్ ఫోర్స్. ఎట్లా నార్మల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది? దేని మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది? సర్ఫేస్ మీద. సర్ఫేస్ బ్లాక్ మీద ఎట్లా ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ఫోర్స్? నార్మల్ ఫోర్స్ ఇన్ ది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. రైట్. సో ఇక్కడ ఐసోలేట్ చేసి చూపించిన. హియర్ ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ 2 బాడీస్ and I'm together I'm considering this as a system. I will separate these 2 bodies, isolate them and show different forces. E body మీద ఎన్ని forces యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఈ బాడీ మీద ఎన్ని forces యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. I'm showing you only normal force right now.
నార్మల్ ఫోర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఓన్లీ నార్మల్ ఫోర్సెస్. నార్మల్ ఫోర్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నా, రైట్? సో ఇది హారిజాంటల్ ఫ్లోర్ మీద, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద డిస్కస్ చేద్దాం ఇట్లా మనము, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్, సి ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ ని ఏం చేస్తుంది? పుష్ చేస్తుందా లేకపోతే పుల్ చేస్తుందా? ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ పుష్ చేస్తుంది సార్. పుష్ చేస్తుంది. సర్ఫేస్ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? దాని దగ్గర పుల్ చేస్తుంది సార్. పుష్ చేస్తుంది, పుల్ అంటారు. ఇది కూడా పుష్ చేస్తుంది, రైట్? బోత్ ఆర్ సెట్ టు బి, అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఈస్ సెట్ టు బి పుషింగ్ ఫోర్స్. రిమెంబర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి పుషింగ్ ఫోర్స్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే అది పుల్ చేయడం కాదు, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ తీసుకోకండి. నేను బ్లాక్ మీద, బ్లాక్ హారిజాంటల్ ఫ్లోర్ మీద పెట్టినప్పుడు ఈ బ్లాక్ సర్ఫేస్ మీద పుష్ చేస్తుంది, సర్ఫేస్ ని పుష్ చేస్తుంది, సర్ఫేస్ కూడా బ్లాక్ ని పైకి పుష్ చేస్తుంది. సో దిస్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈస్ సెట్ టు బి, నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ always a pushing force. Very 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 important point, chala important point, right? Surface applies a normal force on the block in the upward direction. Block also applies a normal force on the surface in the downward direction. I repeat, సర్ఫేస్ ఏం చేస్తుందనో బ్లాక్ మీద ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో, బ్లాక్ కూడా సర్ఫేస్ మీద ఒక నార్మల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్, లెట్ మీ గివ్ యు an example. Let me give you an example for this to make you clear understanding. Very important point. Example is, I am giving you an example so that you can understand. Let me give you two blocks. 1 kg block and I have another 2 kg block. Here my intention is to show only normal forces, not gravitational force. Normal force మాత్రమే చూపిస్తుంది. Normal force. Of course, if I show gravitational force or weight, ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ వెయిట్ ఎట్లుంటది? ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఇంకా మొత్తం డ్రా చేయలేదు. Let me apply a force of 10 Newton. Let me apply a force of 10 Newton, or let me show you. Let me apply a force of 5 Newton on the block system. These two will come under system. These two will come under a system, right? 1 kg block, 2 kg block combinedly called as a system. So enta force apply chestunna? 5 Newton apply chestunna. 5 Newton. ఏ direction lo apply chestunna? Horizontal direction lo apply. Horizontal. In this case, how can you expect the motion of the blocks? In the horizontal direction or in the vertical direction? Horizontal sir. Horizontal, sir. Vertical కి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు? మనం హారిజాంటల్ లో పుష్ చేస్తున్నాం కదా సార్. Vertical లో forces లేవా? ఈక్వల్ ఉన్నాయి సార్. Vertical direction లో forces లేవా? బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా సార్, నార్మల్ ఫోర్స్ ఇంకా కింద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. నార్మల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్ లో చూపిస్తున్నా, వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg ఈ డైరెక్షన్ లో. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ నాకు ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు then net force on this block in the vertical direction is 0. Similarly, normal force is in the upward direction, weight of the body, I mean mg, or you can rasa is 1g and rasa 1g indicates what is mass? 1 kg. 1 into g, mg ఇక్కడ ఏం రాలి ఇప్పుడు నేను 2g
2g now. This is 2 kg mass. So here I'll let 2g. So I can say that 1g and normal force both are equal in magnitude but opposite in direction. Similarly here 2g and normal force both are equal in magnitude but opposite in direction, so that they will get cancelled in the vertical direction. Vertical direction lo cancel అయిపోతుంది. If I push the system as a whole in the horizontal direction, the motion of the system or blocks in direction only, right, towards right వెళ్తాయి. Now how can I show you the isolation of the blocks? This is equivalent to, this is equivalent to, here what is there? 1 kg 1 block. kg. Here I have 2 kg block. Here I have 2 kg block. Now what, where I am applying force, on which block I am applying force? F is equal to 5 Newton. I am applying on 1 kg block. In this case, this 1 kg is pushing the 2 kg block or not? ఈ రెండు కాంటాక్ట్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఉందా? In context, so it will push definitely. అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ 1 kg block is pushing the 2 kg block. This is normal force. Similarly, according to Newton's third law of motion, second body also exerts an equal force in the opposite direction. ఇది కూడా పుష్ చేస్తున్నట్టే. ఏ డైరెక్షన్ లో పుష్ చేస్తుంది? ఈ Horizontal right hand side. Left hand Again, side. this is అంటే ఫస్ట్ బాడీ 1 kg బ్లాక్, సెకండ్ 2 kg బ్లాక్ మీద నార్మల్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ రైట్ అప్లై చేస్తే 2 kg బ్లాక్ 1 kg బ్లాక్ మీద నార్మల్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ అప్లై చేస్తుంది. బట్ ఓవరాల్ గా సిస్టమ్ తీసుకుంటే సిస్టమ్ ఇన్ ది సెన్స్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 2 బాడీస్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ సేమ్ యాక్సిలరేషన్. రెండిటికి సేమ్ యాక్సిలరేషన్ ఉంటుంది, రెండు సెపరేట్ గా 2 kg బదులు ఒక 500 grams పెడితే అప్పుడు సార్? ఓకే, 500 grams పెట్టినా కానీ సేమ్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుందా? ఏది పెట్టానన్నా, ఏది పెట్టినా కానీ సరే, వెదర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మూవ్ కదా సార్. ఎందుకు పుష్ చేయాలి? 500 grams పెడితే ఇంకా ఈజీగా పుష్ చేస్తుంది. Yeah, sir. 500 grams అంటే ఇంకా చిన్నది కదా, చిన్నది ఇంకా నేను పుష్ చేస్తే అసలు 1 kg మాస్ 500 grams ఈజీగా పుష్ చేయగలుగుతుంది. 2 kg బ్లాక్ పెడితేనే పుష్ చేయలేకపోవచ్చు. But sir, 500 grams ఇటు దీనికి అప్లై చేస్తా సార్ ఫోర్స్. ఎక్కడ 1 kg లెఫ్ట్ సైడ్ 500 grams అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఫోర్స్ ఎక్కువ అప్లై చేస్తా. మై అప్లైడ్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ 10 Newton అనుకుందాం. దిస్ 10 Newton మే బి సఫిషియంట్ టు మూవ్ ది సిస్టమ్. ఇప్పుడు నేను అప్లైడ్ ఫోర్స్ నా ఫోర్స్ ఎక్కువ అప్లై చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఇక్కడ 500 grams పెడితే. బట్ ఓవరాల్ గా మనం పిక్చర్కి ఏం చూస్తుంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది అని చూస్తున్నాం. 1 kg బదులు 500 grams పెట్టుకుంటే ఈ 5 Newton సరిపోకపోవచ్చు నేను పుష్ చేసేది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ మై అప్లైడ్ ఫోర్స్. 5 Newton నుంచి 10 Newton అప్లై చేస్తే కెన్ ఐ మూవ్ ది సిస్టమ్? ఎస్, ఐ మే. ఒకవేళ 200 grams తీసుకుంటే 200 grams తీసుకొని మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సిస్టమ్ ని. 2 kg then I have to apply more and more force, right? సరిపోలేదు, దట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. సరిపోవట్లేదు అంటే అది మనకు సంబంధం లేదు. ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది. నార్మల్ ఫోర్స్ 1 kg బ్లాక్ 2 kg బ్లాక్ మీద అటాక్ చేస్తుంది, టువర్డ్స్ రైట్ యాక్ట్ చేస్తుంది. 2 kg బ్లాక్ కూడా 1 kg బ్లాక్ మీద ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్, అండ్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్? సో ఇవి జాగ్రత్తగా. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఫోర్స్ ఏం లేదు, ఈతల ఫోర్స్ ఏం లేదు. ఫోర్స్ అనేది అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఎట్ సైడ్ ఉంది, అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈస్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ ఓన్లీ. సో ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత ముందు పెట్టినా 2 Newton. సో మీకు అంటే సారీ 5 Newton గురించి 5 Newton. Now here what my intention is to show how the normal forces are acting after isolating the bodies. Bodies ని ఐసోలేట్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ ఫోర్సెస్ చూపిస్తున్నా. ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత మాస్ ని పుష్ చేస్తుంది? 2 kg మాస్ ని పుష్ చేస్తుంది.
పుషింగ్ ఫోర్స్ అంటున్నాం, అందుకోసమే. ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ 1 kg మాస్ ని ఎట్ సైడ్ పుష్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పుష్ చేస్తుంది సార్. So normal force is always a pushing force. When you understand these concepts, I'm sure you can. Sir, excuse me, sir. చెప్పనా సుమన్. సార్ అక్కడ సార్ 2 kgs ఉంది కదా సార్, ఇప్పుడు 2 kgs ని అక్కడ ముందుకు పుష్ చేస్తున్నాం కదా సార్. ఇటు పుష్ చేస్తుంది, రైట్. అటు పుష్ చేస్తే అంటే న్యూటన్ థర్డ్ లా ప్రకారం అక్కడ నుండి కూడా పుష్ చేస్తున్నట్టే కదా సార్. కాదు, అందుకోసం ఇటు పుష్ చేస్తుంది బ్యాక్ సైడ్. ఇటు పుష్ 1 kg 2 kg ని పుష్ చేస్తున్నప్పుడు 2 kg కూడా 1 kg ని పుష్ చేస్తుంది. నేను ఇంకా వేరే ఫోర్సెస్ చూపించట్లేదు ఇక్కడ. నార్మల్ ఫోర్స్ మా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండొచ్చు. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ నుంచి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు సార్. చెప్పినా సార్ 2 kgs పక్కన ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సార్. చూపిస్తా, 1 by 1 చూపిస్తా. ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు చూపిస్తా, డోంట్ వరీ. 1 by 1 వస్తున్నాం. ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఓన్లీ 2 body సిస్టమ్. దిస్ ఈస్ 2 body సిస్టమ్. ఐ విల్ షో యూ ఫర్ 3 body ఆల్సో. 3 body ఉన్నప్పుడు చూపిస్తా, రైట్. 3 body సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ఫోర్సెస్ ఏమవుతాయి, ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతాయి అంటే N1 N2 అంట. అప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు, అది కూడా చూపిస్తా. ఫర్ టైం బీయింగ్ మన ఇక్కడ ఎన్ని సిస్టమ్ ఎన్ని బాడీస్ ఉన్నాయి? 2. అఫ్ కోర్స్ 3 bodies ఉన్నాయి. సర్ఫేస్ కూడా 3 body, థర్డ్ బాడీ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కానీ బాడీస్ ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాయి? బాడీస్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మూవింగ్ డైరెక్షన్ లో ఎన్ని బాడీస్ ఉన్నాయంటే 2 bodies. I'm considering only 2 bodies which are moving on the horizon. Sir, about first body second body right side exert చేస్తే సెకండ్ బాడీ ఫస్ట్ బాడీ మీద నార్మల్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్. చెప్పినాను డౌట్ సార్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు హారిజాంటల్ గా నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేయదా సార్? కాంటాక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు హారిజాంటల్ గా నార్మల్ ఫోర్స్ ఉండదా సార్? పైన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయినట్టేనా కదా? క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి కదా. ఎందుకు? యాక్చువల్గా నేను పుష్ చేసే ఫోర్స్ ఈ రెండు బ్లాక్స్ రెండు సైమల్టేనియస్ గా మూవ్ అవుతాయి. బోత్ విల్ మూవ్ సైమల్టేనియస్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్. బోత్ విల్ మూవ్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్. యాక్సిలరేషన్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా. సేమ్ ఉన్నప్పుడు రెండు నేను పుష్ చేస్తే 1 kg ఒక దగ్గర 2 kg ఇట్లా పోతుందా? డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో పోతాయా? 1 kg ఇట్లా పుష్ చేస్తే 1 kg ఇట్లా పైకి పోయి 2 kg ఇట్లా పోతుందా? Both will move simultaneously with the same acceleration. Acceleration same ఉంటుంది. Right? I'm showing you only normal force by isolating the two bodies. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్న. Now let me go to tension force. Very very important. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం లేదు. Tension force or simply tension. చెప్పనా రవీంద్ర? అంటే నార్మల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ సార్. నార్మల్ ఫోర్స్ లార్జర్ ద మాస్ లార్జర్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ సార్ ఆర్ ఈక్వల్? వెరీ గుడ్. లార్జర్ ది మాస్ అనే బదులు లార్జర్ ది వెయిట్ అంటే బెటర్. వెయిట్ ఎక్కువ అవుతున్నా నార్మల్ ఫోర్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. అఫ్ కోర్స్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో మనము వెయిట్ ఉండదు. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ వెయిట్ ఎక్కడిది? వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో వెయిట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ 1 kg మాస్ 2 kg మాస్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో అకార్డింగ్ టు న్యూటన్స్ సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ 2 kg మాస్ ఆల్సో అప్లైస్ అన్ ఈక్వల్ ఫోర్స్, ఈక్వల్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఆన్ 1 kg మాస్ అంటాం. అండ్ దీస్ టూ ఎందుకు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి అంటే దీస్ టూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్. ఇంతకుముందు ఒక పాయింట్ చెప్పిన గుర్తుందా? Internal forces అన్న. I told you about internal forces. Sir, action reaction taken together they become internal forces. ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్ రెండింటిని నేను కంబైన్ టుగెదర్ గా కన్సిడర్ చేస్తే దే విల్ బికమ్ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ అండ్ దే కెన్ క్యాన్సల్ ఈచ్ అదర్. Yeah, sir. Okay, internal forces cancel అయితాయి. Don't worry, right? So we have another concept called tension force. Very very important. Tension force or simply tension. Tension or tension force అంటాం.
tension or tension force. Tension or tension force. Right. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. For example, I have a block of mass m. Tension అనేది జనరల్ గా it is applicable to strings, rope, strings, అట్లాంటి వాటిలో ఫోర్స్ డెవలప్ అయ్యేదాన్ని, ఫోర్స్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేదాన్ని టెన్షన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have a small block of mass m tied by means of a string, and here a person is there, right, who is held, who is pulling the block. When the person standing by holding one end of the string or rope and pulling the block towards him, he cannot push చేయగలరా? స్ట్రింగ్ పట్టుకొని పుష్ చేయగలరా బ్లాక్ ని? Only pull. There is only possibility he has to push. He has to pull. Pull, sir. He cannot push చేయగలరా? స్ట్రింగ్ ని పట్టుకొని, బ్లాక్ అక్కడ కూడా ఉంది, స్ట్రింగ్ పెట్టిండు, ఇట్లా పుష్ చేయలేము. పుష్ చేస్తే అక్కడ మనకి ఫోర్స్ డెవలప్ కాదు. ఇక్కడ ఇట్ బికమ్ స్లాక్, స్ట్రింగ్ బికమ్ స్లాక్ అంటే అక్కడ టెన్షన్ లేదనమాట. ఇక he can only pull the block. సో పుల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి రెండు పాయింట్స్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఎట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ holding the string, here I am considering one point of contact, and at the edge of the block, here I am considering another point of contact. So pull చేస్తున్నప్పుడు, ఈ బ్లాక్ ని పుల్ చేస్తున్నప్పుడు టెన్షన్ ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు టెన్షన్ షుడ్ యాక్ట్ in two ways. I'll show you. బ్లాక్ మీద టెన్షన్ ఇట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీద టెన్షన్ ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ చూస్తున్నా, బ్లాక్ మీద టెన్షన్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి టెన్షన్ ఎటువైపు ఉంది? అవే ఉందా, టువర్డ్స్ ఉందా? Yes, sir. Right side ఉంది. రైట్ సైడ్, అవే ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎట్లా ఉండాలి? ఇప్పుడు Opposite, sir. టువర్డ్స్ ఉండాలి. టువర్డ్స్ సార్. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు అవే ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి టెన్షన్ అవే, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి టెన్షన్ అవే, రైట్? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కి టెన్షన్ ఎప్పుడు అవే ఉంటది. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ పుల్ చేస్తున్నప్పుడు టెన్షన్ అవే యాక్ట్ చేస్తుందా, లేకపోతే టువర్డ్స్ యాక్ట్ చేస్తుందా? Away, sir. In both cases, tension is always away, and this tension is said to be pulling force. What is normal force? Pushing force. Pushing force. What is tension? Pulling force. Here I will show you 2 points. Tension is always a pulling force. Always a pulling force. Tension force or tension is always a pulling force. And second point is pulls the point of contact. Point of contact ni pull chestundi. Here, if I consider this as point of contact, this tension is pulling the point of contact. If I consider this as point of contact, it is pulling the point of contact. It pulls what? Pulls the point of contact. Pulls the point of contact. Point of contact ni pull chestundi. And very, very important thing to be noted is ఇక్కడ ఐడియల్ స్ట్రింగ్స్, రోప్స్ అంటే మీనింగ్ ideal string or
ideal rope or ideal chain ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. This implies what? Pulling forces. Massless అంటాం మనం. Massless. లైట్ వెయిట్ స్ట్రింగ్ అంటాం. మాస్లెస్. ఐడియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఈస్ నో థింగ్ విచ్ ఈస్ ఐడియల్, బట్ ఫిజిక్స్ లో మనకు ఫర్ అవర్ సింప్లిసిటీ వై కన్సిడర్ ఐడియల్. ఐడియల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ విచ్ ఇంప్లైస్ massless, or I can say light string, and this should be inextensible. Inextensible ante and ఎక్స్టెండ్ అవ్వకూడదు. ఎక్స్టెండ్ అవ్వద్దు కూడా. ఎక్స్టెండ్ అవుతే లెంత్ పెరిగింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పెరిగితే మళ్ళీ అంటే చేంజ్ అయింది, పొజిషన్ చేంజ్ అయింది, మళ్ళీ వెలాసిటీ వస్తుంది. సో అందుకోసమే హియర్ ఇన్ మెకానిక్స్ ఫర్ అవర్ సింప్లిసిటీ we all deal with massless and inextensible strings. Massless string and it should be inextensible. Extend కావద్దు. Until and unless it is specified that string has certain mass. మన నీట్ కి లేదు నాన్న, బట్ ఐఐటికి ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ మాస్ ఉన్నది అనుకుందాం, మాస్ ఉంటే అప్పుడు డెఫినెట్ గా టెన్షన్ మారుతుంది, టెన్షన్ అనేది మారుతుంది. ఇప్పుడు నేను మాస్లెస్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా కాబట్టి టెన్షన్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ది స్ట్రింగ్. టెన్షన్ రిమైన్స్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ది స్ట్రింగ్. ఎందుకు? వై? వాట్ షుడ్ బి ది రీజన్ ఫర్ టెన్షన్ టు బి సేమ్? బికాస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ a massless and Inextensible, no, sir. So, therefore I can say that tension remains same throughout. Tension remains same throughout the string. Throughout the string. Tension remains same throughout the string. ఎట్లాంటి వాటికి? For massless and inextensible strings. Have only these things in our syllabus. Massed string మనకు లేదు నా సిలబస్ లో లేదు. It is very complicated కూడా. Complicated. Right? So massless string and it should be inextensible so that tension remains the same. ఒకవేళ మాస్డ్ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు నాకు డిఫరెంట్ పాయింట్స్ లో, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర నాకు టెన్షన్ వేరే ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ వేరే ఉంటుంది, ఈ పాయింట్ దగ్గర టెన్షన్ వేరే ఉంటుంది. టెన్షన్ బికమ్స్ డిఫరెంట్ at different points. If I consider ఒక్క నిమిషం నాన్న, జస్ట్ వెళ్ళాలా. ఓకేనా? సో టెన్షన్ రిమైన్, ఇదే మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుండొచ్చు, బట్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మాస్డ్ స్ట్రింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ టెన్షన్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్. అది ఇంకా కాంప్లికేట్ అవుతుంది. సో రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెన్షన్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ఎట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ఇట్లా చూపిస్తాను. రైట్? This is one example. I'll show you one more example by considering a pulley. Pulley ante telsa? Pulley ante telsa? What is pulley? వెల్స్ కు ఉంటది అదేనా సార్? Wells కుండేనా? వెరీ గుడ్. Wells కుండేది pulley. చేస్తాం. అది ఫ్లాగ్ దగ్గర కూడా ఉంటుంది, హోస్టింగ్ దగ్గర. రైట్. ఈవెన్ మనకి లిఫ్ట్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. లిఫ్ట్ లో పైకి మీకు పుల్లీస్ ఉంటాయి. పులీస్ తోటే మీకు అది లిఫ్ట్ మూవ్ అయ్యేది పైకి. చాలా చోట్ల ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఈవెన్ మనకి క్రేన్స్ యూజ్ చేస్తాం. క్రేన్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అన్నిటికీ పులీసే యూజ్ చేస్తాం. రైట్? సో లెట్ మీ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ విల్ షో యూ దిస్ వాట్ యూ కాల్. ఐ విల్ షో యూ ది పుల్లీ చూపిస్తున్నా. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ ది పుల్లీ.
పుల్లీకి నేను 2 masses కనెక్ట్ చేశాను. I have 2 masses. Here I am showing you, I am talking only about tension. I am not bothered about weight. Weight గురించి నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు, టెన్షన్స్ గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ నేను M1 అనే మాస్ అనుకుంటున్నా, ఇక్కడ నేను M2 అనే మాస్ అనుకుంటున్నా. రైట్, ఇక్కడ చెప్పండి నాకు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు? పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ M1 కి పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇది నా. సో టెన్షన్ ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలి? Towards support, sir. Upward. Towards support. అంటే away from the point of contact, away from the point of contact, T. And this is made of only one string. Idantha okate string and it is light unless I specify what I am discussing only for light and inextensible strings. All I am showing you inextensible and light strings. Right? Ikkada M2 ane mass antunna. Ikkada point of contact anukunte tension etla act cheyali? Tension should be away from the point. Ikkada point of contact anukunte tension should be away from the point of contact. Ikkada point of contact anukunte tension should be away from the point of contact. But మనం డిస్కస్ చేసేది ఓన్లీ ఈ మాసెస్ మీద కాబట్టి ఈ టెన్షన్స్ మనం తీసుకోం. అండ్ హియర్ దిస్ పుల్లీ వాట్ వి అజ్యూమ్ ఈజ్ అగైన్ ఐడియల్ పుల్లీ. ఐడియల్ పుల్లీ అంటే కూడా దిస్ ఈజ్ అగైన్ మాస్లెస్ అండ్ ఫ్రిక్షన్లెస్ పుల్లీ. ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ కూడా వస్తుంది అన్న, బట్ ఫ్రిక్షన్ తీసుకోవట్లేదు. massless and frictionless pulley is considered as ideal pulley. Massless and frictionless pulley is considered as ideal pulley. Rotate kuda kaadu, fixed. Of course, I mean అదే పాయింట్ దగ్గర రొటేట్ అవుతుంది. of course ఇక్కడ ఇది టెన్షన్. ఒకవేళ M1 ఎక్కువ ఉంటే ఇది కిందికి వస్తుంది, M2 తక్కువ ఉన్నట్టే కదా. M2 అప్పుడు ఏం కావాలి? పైకి వెళ్తుంది. ఒకవేళ M2 ఎక్కువ ఉంది అనుకుందాం, M1 కంటే M2 కిందికి వస్తుంది, M1 పైకి. Right? This we'll discuss in the next class. Spring force discuss చేద్దాము. Spring force, I'll show you the FBD. For FBD దీనికి ఎట్లా చేస్తాం మనం? FBD ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. నాకు ఫ్రీ బాడీ ఐసోలేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ లో పుల్లీ ఉంది, రైట్? లెట్ మీ షో యూ లైక్ దిస్. M1 ఒకటి, M1 సార్ ఒక దానికి వెయిట్ ఇక్కడ నేను అనుకుంటున్నా, ఇక్కడ నేను లెట్ మీ రైట్ లైక్ దిస్. M1 is greater than M2 అనుకుంటా. M1 is greater than M2 అనుకుంటా. Sir, let's continue tomorrow, sir. Time is up. Okay, then అయిపోయింది. Yeah, let me continue tomorrow. Right, I'll wind up the session for today. Right, thank you all. We'll discuss next. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.